ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੋਵੈ ਸਿਫਤਕ ਸੰਬੰਧੀ ਨੂਰ ਅਰਸੋਂ ਕੁਰਸੋਂ ਝਟੀਐ ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕਟੀਐ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ ਪਰਤਕ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ ਜਿਉ ਜਲ ਮੈਂ ਜਲ ਆਏ ਖਟਾਨਾ ਤਿਉ ਜੋਤੀ ਸੰਗ ਜੋਤ ਸਮਾਨਾ ਮਿਟ ਗਏ ਗਵਨ ਪਾਏ ਬਿਸਰਾਮ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਦ ਕੁਰਬਾਨ ਸੂਰਜ ਕਿਰਨ ਮਿਲੇ ਜਲ ਕਾ ਜਲ ਹੁਆ ਰਾਮ ज्योति ज्योत रली संपूर्ण थिया राम कहाँ बुद्ध प्रभ तुच्छ हमारी वर्ण सकै महिमा जो तिहारी हम न सकत कर सिफत तुम्हारी आप ले हो तुम कथा सुधारी हम न सकत कर सिफत तुम्हारी आप लिहो तुम कथा सुधारी। सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। सोरठ महला पंजवा। जित पार ब्रह्म चित आया सो घर दइए वसाया सुख सागर गुर पाया ता सहसा सगल मिटाया जित पार ब्रह्म चित आया सो घर दइए वसाया। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਭਗਤ ਵਛਲ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿਖੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਮਿਲ ਬੈਠ ਰਹੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸਦਕਾ ਹੈ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸ਼ਾਹਿਦ ਦੋ ਆਲਮ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਪਿਤਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੋ ਆਪ ਨਿਰਗੁਣ ਤੇ ਸਰਗੁਣ ਥੀਆ ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਏਕ ਹੈ ਸਭ ਮੈਂ ਰਹਿ ਸਮਾਏ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਰੂ ਹੈ ਨਾਨਕ ਭੇਦ ਨਾ ਭਾਈ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੋਤ ਦਸਾਂ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਕਰਕੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਉਧਾਰ ਲਈ ਸੱਚਖੰਡ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੋਏ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਸਵੇਂ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਗੱਦੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੌਂਪ ਕੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੜ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਪਰ ਇਤਨਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬਾਹ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ, ਉਚਾਰਨ ਕਰੀਏ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲਾ ਕੇ ਸਰੀਰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਨੇ ਅਲੋਪ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਗਏ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਬਾਹ ਪਕੜ ਕਰਕੇ ਪੰਥ ਦੀ ਹਜੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸੀਨੇ ਬਸੀਨੇ ਇਹ ਚਲਾਈ ਹੈ ਔਰ ਚਲਾਈ ਰਹਿਣੀ, ਚਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਅਟਲ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਦਾਤ ਹੈ।
उस टकसाल दे कलगियां वाले शहनशाह पिता महाराज तो शहीद बाबा दीप सिंह जी, शहीद भाई मनी सिंह साहब जी तो टकसाल चलनी है। और सीने बसीने जो गुरु का बिरद सी वो सतगुरु जी टकसाल दे महापुरुषों तो पंथ वास्ते पालते आए ने ते पालते रहणगे। असीं अज संत बाबा गुरबचन सिंह जी खालसा भिंडरां वाले महापुरखों का सचखंड गवन का दिन मना रहे हैं। दूसरे अखरां विच असीं उन्हां महापुरखों की बरसी मना रहे हैं। जदों किसी महापुरख नूं याद करते हाँ तां उस वेले उन्हां दीयां वरताईयां हुईयां जुगतियां, उन्हां दे बख्शिश कीते हुए परोपकार जो हैं वो याद किए जाते हैं। ते बड़े संयोग जुड़े ने अज दे इस दिन नूं मनाउण लई। बरसी संत बाबा गुरबचन सिंह खालसा भिंडरां वाले महापुरुषों की मनाउण हित जो अखंड पाठ साहब होया है, ये माता सुरिंदर कौर जी, भाई बलकार सिंह जी, बीबी कुलविंदर कौर जी, ये परिवार जिहड़ा ये साहिब गुरु नानक पातशाह जी दे पंजा साहब स्थान तो एक संत दे मुख की बख्शिश नाल ये परिवार होंद विच आया। जिस भूआ जी की अरदास की है सचखंड गवन की, औलाद नहीं होई ते जा करके पंजा साहब मत्था टेकिया ते उत्थों महापुरुष मिले ने, जिवें परिवार ने दसिया उथे संत मिलिया ते अर्ज की महाराज जी वंश वधे। कहन लगे पहले तुहाडी वंश विच जो जी आएगा वो भोला भाला साधु होवेगा, वो निष्काम ही रहेगा। उस तो बाद तुहाडी वंश विच आउणगे वंश वधे। संतां दा पाठ होया, संतां दी बख्शिश वाले संतां दी बख्शिश दे बचन नाल होंद विच आए परिवार ने अखंड पाठ साहब करवाया ते जिन्हां महापुरुषां दी बरकत बख्शिश इत्थे वरत रही है। टकसाल दा स्थान बाबा ठाकुर सिंह महापुरखा ने इजाद किया है, कोई ओला नहीं। और इस स्थान ते गुरु ने बख्शिश की है। महापुरखों की बरसी दे इस मौके ते बाबा गुरबचन सिंह खालसा भिंडरां वाले महापुरखों ने जिन्हां महापुरखों ते अगे टकसाल लई बख्शिश की, बाबा करतार सिंह जी खालसा भिंडरां वाले महापुरख मेरे विद्या दाते सत्कारयोग महापुरुष, उन्हां दे सुपुत्र शहीद भाई अमरीक सिंह जी जो असीं इकट्ठे महापुरखों के चरणों में रह करके आनंद माणिया। ब्लू स्टार में भाई अमरीक सिंह जी होना शहीदी प्राप्त की है। 2 महीने बाद उन्होंने घर में सतगुरु पातशाह महाराज लाल बख्शिश किया जो तुहाडे सामने हाजिर होया। भाई तरलोचन सिंह ब्लू स्टार तो बाद भाई अमरीक सिंह शहीदी तो बाद 2 महीने बाद अगस्त में इन्हां दा जन्म होया। संघर्ष तो बाद दुनिया में आए ने और वो महाराज सतगुरु पातशाह ने बख्शिश की है। इस मौके ते उन्होंने भी आकर के गुरु साहब के दर्शन परसे ते आप संगतां दे दर्शन किए हैं। बड़भागी हाँ शहनशाह पिता सतगुरां दी हजूरी दे विच अरदास बेनती हुई है समूह समुची संगत वल्लों। शहनशाह पिता सतगुरां ने बख्शिश करके जो पावन पवित्र मुखवाक बख्शिश किया है, समय की सीमा है, ये विच रह करके आपां आनंद मानना। ते आओ जो महापुरख बाबा करतार सिंह खालसा भिंडरां वाले महापुरुषों नूं बाबा गुरबचन सिंह महापुरखों तो बख्शिश हुई, दासां नूं उन्होंने सो आप पढ़ाया है, लिखाया है हर तरह के नाल। मैनूं हुक्म सी, मैं एक बार बेनती की, मैं जी मेरे नाल दे साथियां कीर्तन सिख लिया, रागी सुण सुनी बैठे ने, इन्हां कोलों साडे भाई राम सोनी होर मेरे नाल दे जिहड़े सिंह सी कहंदे असीं 5 शब्द कढ लए रागी सी कोलों, ज्ञानी तूं भी कढ ला। ते मेरा कुछ सुभाਅ सी महापुरखों की आग्या च रहण दा। जफरवाल जथा सी, शाम के वक्त सुखासन करा रहे सा गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का, ते मैं बेनती करती, मैं क्या महापुरखो जी मैनूं आग्या होवे ते मैं भी कीर्तन सिख लवां। महापुरख ताबिया बैठे लाल पीले हो करके मैनूं इन्ना गुस्से होए, कहंदे नहीं, कहंदे कीर्तन नहीं सिखना, तेरे कोल कथा ही कराउणी। महापुरखों ने दास नूं सिपाही कहंदे बिल्कुल नहीं,
तेरे को कथा करवानी है, कथा नहीं कर, टकसाल कथा दी है, कहते सारे कीर्तन से कथा कौन करूगा, टकसाल साडी कथा दी है, तुहाडे को कथा करवानी। तो महापुरखा ने मैनू झिड़किया इस गल तो महाराज की कृपा, उन्हों का सिर ते हथ है, कथा ही करवा लेंदे, उन्होंने बख्शिश है, वही कराने वाले ते बख्शिश करने वाले हैं। तो मेरे शहंशाह पिता सतगुरु जी बख्शिश करके रहमत करके उन्हों की मर्यादा है, जदों भी किसी महापुरख का गुरुआं का कोई दिन दिहाड़ा है, हुक्मनामे दे विच रह करके ते जस करना है। तो आओ प्यार पूर्वक उन्हों की दात, उन्हों की बख्शिश है, आपां तो कुछ भी नहीं करन जोगे, जो बुलावे तो बुलावे स्वामी कुदरत कौन हमारी। आओ मालिक सतगुरु पातशाही के चरणों के जो पावन पवित्र मुखवाक बख्शिश होया है, इस पावन मुखवाक साहिब गुरु अर्जन देव साहब की बख्शिश में सतगुरु पातशाह जी के बख्शे महापुरखों की सो जितनी कि साडे कोलों शोभा हो सके जस माणीए। शहंशाह पिता हजूर दे हजूरी विच गुरु चरनां च मन जोड़दे मुख नूं पवित्र करिए, उचारण करिए सतनाम श्री वाहिगुरु जी। सोरठ महला पंजवा। धन धन शहंशाह पिता साहिब श्री गुरु अर्जन देव साहब महाराज, श्री गुरु नानक जोत दे पंचम स्वरूप सतगुरु जी गुरु नानक जोत दा पंजवा पुछाका धारिया। जोत ओहा जुगत साए सह काया फिर पलटी है, कहते ने काया पलटी है जोत ओही है। तो गुरु नानक जोत पंचम स्वरूप में बख्शिश कीती है। ये पावन पवित्र सोरठ जो राग, इस राग माला विच रागणियां की गिनती में गुरु ने गिणिया है। तो इस सोरठणी राग दे विच महापुरख क्यों बचन करया करदे, सोरठणी राग दे विच मेरे सतगुरु पातशाह जी बख्शिश करते हैं। जित पार ब्रह्म चित आया। धन गरीब बनवाई दा तार अंतर जामी बख्शिश करते ने, हर के नाम की वडियाई कह रहे हैं। उसे ही नाम का सिमरन करने वाले बाबा गुरबचन सिंह खालसा जी का जीवन साडे अखां दे सामने है, पंथ दे सामने है। हजूर हुक्म करते ने जित पार ब्रह्म चित आया। अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर ने आ जिहड़ा मनुखा शरीर सानू बख्शिश कीता बड़ा दुर्लभ है। हजूर ने बाणी विच बख्शिश कर दर्शाया है। हजूर कहते ने इस काया अंदर जग जीवन दाता वसै सबना करे प्रतिपाला। वाहिगुरु साडे सारियां दे अंदर वसदा है। इस काया अंदर नौखंड प्रतमी हट पटन बाजारा जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे सा, जितना ब्रह्मांडा साडे सारियां दे अंदर है। पर बुलिया रब तेरे तो वख नहीं, तेरी वेखण वाली अख। ਉਹ ਅੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ, ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆਂ ਕੋਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਚਿੱਤ ਦੀ। ਇਹ ਚਿੱਤ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਚਾਰ ਹਿੱਸੇ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਅੰਤਿਸ਼ਕਰਨ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਤਿਸ਼ਕਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਤਿਸ਼ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਰ ਹਿੱਸੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਨ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਬੁੱਧ ਹੈ, ਤੀਸਰਾ ਚਿੱਤ ਹੈ, ਚੌਥਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਰ ਹਿੱਸੇ। ਮਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਫੁਰਨਾ ਕਰਨਾ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਅੰਦਰ मन साडा राजा है। ये दसे ज्ञान इंद्रे इस दे करिंदे ने, इस दे नौकर ने। मन फुरना करदा है, बुद्धि निश्चय करदी है, चित चितवणी करदा है, प्राप्ति करके साडा मन उसदा अहं करदा है। ये सारे आपो अपना काम करदे। चित दा काम है चितवणी करना। ते गुरु कहिंदे ने चित जे चितविया सो मैं पाया। जो असी अपने चित्त विच चेते करांगे वो मिलता है। ते गुरु पातशाह कहिंदे ने जिन्हां ने जिस हिरदे रूप घर विच, क्योंकि गल घर दी गुरु ने कीती है। हजूर कहिंदे ने जित पार ब्रह्म चित आया, क्योंकि अगे घर अखर है, ये चित होने करके घर साडे शरीर दा हिरदा है। इस वास्ते जित पार ब्रह्म चित आया, जिस हिरदे रूप घर विच पार ब्रह्म, ये दो अखरां दा संयोग है। ब्रह्म नाम है जो सारे व्यापक अकाल पुरख है। ते पार इसलिए कहा जो पापा पुन्नां दा परा रूप है। पार साडे सारियां हिरदियां विच
ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਆਤਮ ਹੋ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿਆਪਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਕਾ ਉਸ ਲੇਪ ਨਾ ਲਾਗੈ, ਘਟ ਘਟ ਅੰਤਰ ਸਦ ਹੀ ਜਾਗੈ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਾਗਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਭਾਗੀ ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਉਸ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੇਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਰ ਪਰਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਪਾਰ ਹੈ। ਐਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਚੇਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਚਿਤ ਚਿਤਵੋ ਚਰਨਾਰ ਬਿਨ ਮੁਦਕਮ ਵਿਕਸਾਂ ਚਿਤ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਚਿੱਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਚਿੱਤ ਹੈ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚੇਤਾ ਹੀ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਚੇਤਨ ਸੱਤਾ ਹੈ, ਚੇਤਨਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਜਾਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਚੇਤਾ ਹੀ ਤਾਂ ਚੇਤ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚਾ ਸੋਤਣੀ। ਚੇਤਨਾ ਹੈ ਤੋ ਚੇਤਨ ਹੈ, ਨਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਨੀ। ਚੇਤਨ, ਚੇਤਨਤਾ, ਚਿੰਤਨ, ਯਾਦ, ਸਿਮਰਨ, ਇਹ ਚਿੱਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਆ ਦੁਨੀਆ ਅੱਜ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਕਾਸ਼ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੀ, ਪੁਲਾੜ ਤੱਕ, ਇਹ ਚਿੱਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਚਿੱਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚਿਤਵਣੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚਿੰਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚੇਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਮਰਤੀ ਬਿਰਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਦਾ। ਇਸੇ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਿਆਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਸਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਤ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਚਿਤ ਆਇਆ। ਹਜੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਸ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚੇਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਵਰਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸੋ ਘਰ ਦਈਏ ਵਸਾਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਈਏ ਜਈਏ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਾਡੇ ਸੰਥਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਈਏ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਜਈਏ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੋਣੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਹੈ ਦਈਏ। ਜਿੱਥੇ ਜਈਓ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਆ ਜਾਊਗਾ ਉੱਥੇ ਹੋਏਗਾ ਦਈਓ। ਜਿਸੇ ਦੱਦਾ ਤੇ ਜਈਆ ਮੁਕਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੈ, ਦੱਦ ਨੂੰ ਦੁਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਬੋਲ ਦੇਣਾ, ਦੈ ਗੁਸਾਈ ਮੀਤਲਾ ਤੋਂ ਸੰਗ ਹਮਾਰੇ ਬਾਸ ਜੀਓ। ਐਸਾ ਪਾਠ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਘਰ ਦਈਏ ਵਸਾਇਆ। ਉਸ ਪ੍ਰੇਰਕ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਸਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਘਰ ਵਸ ਗਿਆ, ਹਿਰਦਾ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਵਸਦੇ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਓਲਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦਾ ਹਿਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵਸਦਾ ਘਰ ਸੀ। ਕਲਗੀਧਰ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੋ ਘਰ ਦਈਏ ਵਸਾਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਿਰਦਾ ਵਸਾਇਆ ਹੈ, ਸੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਸਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਗੁਰ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਘਰ ਵਸੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ, ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਜੋ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਰੂਪ, ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਗੁਰ ਪਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਗਰ, ਸਭ ਸੁੱਖਾਂ ਕਾ ਦਾਤਾ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਕੀ ਸ਼ਰਣੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੜ ਫੜਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੇਵਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਬਰਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਜਿਤਨੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਘਰਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਭ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਕਰ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਗੁਰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ। ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰ ਲਓ, ਲੇਖੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਲੋਫਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਲੋਫਰ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਮਾਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਜਾੜੀ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਸਿਰ ਤੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਘੂਰੀ ਵੱਟ ਕੇ ਸੂਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਓ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੋ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕਰਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਬਰਤਾਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣੋ, ਪੀਵੋ ਪੋਹਲ ਖੰਡੇ ਧਾਰ, ਹੋਵੇ ਜਨਮ ਸੁਹੇਲਾ। ਚਰਨ ਪੋਹਲ ਆਦਿਕ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਭ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪੁੱਤਰੀਆਂ ਬਣੀਏ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੀਏ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਗੁਰ ਪਾਇਆ। ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਹਿਰਦਾ ਹੁਣ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ
ਸਦਾ ਸੱਚ ਪੱਲਾ ਇਹ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹਿਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਹਸਾ ਸਗਲ ਮਿਟਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੜ ਫੜਿਆ ਸਭ ਸ਼ੰਕੇ ਮਿਟ ਗਏ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਰਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਸੁਭਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਸਿਰ ਤੇ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਰਾਗ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸ਼ੰਕ ਉਤਾਰ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਦੇ ਸੰਸੇ ਨਾ ਮਿਟਾ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ੰਕੇ ਸਾਰੇ ਦੂਰ ਨਾ ਕਰ ਲਵੇ। ਸਭ ਸ਼ੰਕੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਠਾकुर तुम सुरनाई आया, उतर गया मेरे मन का शंका जब ते दर्शन पाया संसार। हर के नाम की वड्याई। ਇਹ ਨੇ ਰਹਾਉ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਰੀ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਵਡਿਆਈ। ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਸਮਾਂ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡਰਾ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਅਖਾੜਾ ਪਿੰਡ ਜਗਰਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਬੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਏ, ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡਰਾ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਗਾਏ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਨशाह ਦੀ ਟਕਸਾਲ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਕਥਾ ਕੀਤੀ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦਾ ਟਕਸਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕਥਾ ਕੀਤੀ। ਜੈ ਸ੍ਰੀ ਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਆਦਿ ਪੂਰਨ ਮੱਧ ਪੂਰਨ ਅੰਤ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਐਵੇਂ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠੇ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਸਨ। ਕਥਾ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਖੁੱਲੜੇ ਕਪਾਟ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟ ਤੇ ਕਵਾੜ ਖੁੱਲ ਗਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰ ਲਗਾਤਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਚੁੱਪ ਗੁੰਮ ਹੋ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਹੋ ਗਏ। ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਬਚਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਾਣ ਗਏ ਨੇ, ਬਰਕਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੱਸੋ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਾਮਦਾਨ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ, ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿਓ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਨਾਮਦਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮੰਨਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਿਆਨ ਹੋਣਾ, ਬਾਟਾ ਛਕ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਜਾਓ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਖਾੜੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਬਾਟਾ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਸਥਾਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ, 2 ਦਿਨ ਨਿਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਾੜਨੀ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਸੀ ਨਾ, ਸਣੇ ਮਲਾਈ ਸ਼ੱਕਰ ਘੋਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ। ਭਾਵਨਾ ਜਾਗੀ, ਗੁਰੂ ਆਏ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀ। ਦੇਖੋ ਭਾਗ ਲੱਗਦੇ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ ਲੈ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਮੁੰਦਰ ਛਕਾਇਆ, ਸਣੇ ਮਲਾਈ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸੇਵੀ। ਮਾਤਾ ਸੇਵੀ, ਦੇਖੋ ਨਾਂ 2 ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ, ਸੇਵੀ ਮਾਤਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਮਾਤਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੇਵੀ ਨਾਮ ਹੈ। ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਬੰਸ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿੱਖ ਭੇਜੋ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਪਤਾ ਕੀ ਮੰਗਦੀਆਂ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਭੇਜੋ ਮੇਰੀ ਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ 4 ਚੰਨ ਲਾ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਸਿੰਘ ਆਵੇਗਾ 4 ਚੰਨ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਲਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਸਨ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸ਼ਹਿਨशाह ਪਿਤਾ ਹਜੂਰ ਦੀ ਹਜੂਰ ਇਉਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲਈ ਆ ਜੇ, ਜਥੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਲਗਨ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਸਿਮਰਨ ਦੀ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਤਾਇਆ ਜੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 24 ਸਾਲ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਰਹੇ। ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਸਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਅਖੰਡ ਪਾਠੀ ਸ਼ੁੱਧ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਲੜੀਵਾਰ ਬੀੜ ਦੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਸਰਾਣਾ ਰੱਖ ਕਰਕੇ ਬਿਠਾਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਾਠ ਹੋਣਾ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨੂੰ ਕਾਕੇ ਨੂੰ ਲਿਆਓ।
ऐसी सुरीली आवाज दे विच पाठ करना दुनिया ने सुनना। तो ऐसे जीवन वाले महापुरुषों का दिन मना रहे। हर के नाम की ये सारी नाम की वडियाई है। आठ पहर गुण गाई। धन मेरे शहनशाह पिता गुरु अर्जन देव साहब पातशाह जी बख्शिश करते भाई अठे पहर ही नाम का सिमरन करने नाल वाहिगुरु दे गुण गायन करीदे ने। गुण कीते हन गायन गुर पूरे ते पाई। गुरु अर्जन देव साहब कहते ने पूरे गुरां तो असीं ये भाई बख्शिश प्राप्त कीती। ये साडी अवस्था गुरु ने बख्शिश कीती है। रहाओ विश्राम दे करके सतगुरु जी बख्शिश करते हैं। प्रभ की अकथ कहानी। धन गरीब बनवा शहनशाह पिता जी हुक्म करते ने। दातार कहते ने भाई अकाल पुरख वाहेगुरु परमेश्वर की कहानी रब की कथा कथन तो रहत है। अकथ आवो संत प्यारिओ अकथ की करेगा। महाराज कहते ने आओ तुहानू कथा सुनाइए। गुरु अमरदास जी कहते परमेश्वर है ता कथ कथन मैं ना आवो ता को कथन कहते है। मार दसम पातशाह कहते कथन च आउंदा नहीं पर कहना जरूर है। रह नहीं सकते। इस वास्ते कहते ने भाई ओ मालिक वाहिगुरु परमेश्वर अकथ है। जन बोल है अमृत बाणी। गरीब बनवाज पातशाह कहते ने जन जन ते जिन दो अखर बाणी च आउंदे ने। हजूर कहते कली अंदर नानका जिन्ना दा अवतार जिज्जे नूं टिप्पी आ उत्थे कहते जिन भूत जम रहे कल युग दे विच। पुत जिनूरा धी जिनूरी जोरू जिन्ना दा सिकदार इहो जे परिवार। पर जेड़े जन मेरे सतगुरु जी दे जन बन जाते ने। जन को प्रभ अपने काता बिरथी कदे न होवे जन की अरदास। ये हुण जन की कथा हो रहा। महापुरख जथे में शामिल हो गए तो महापुरखों के नाल फिर पाठ करया करते कथा का। जिवें मेरे नाल भाई गुरमीत सुनी कर रहे हैं इउं बाबा गुरबचन सिंह जी बाबा सुंदर सिंह जी भिंडरा वाले महापुरखों नाल पाठ करया करते। संत बाबा करतार सिंह खालसा जदों दास जथे विच गया तो इउं मैनूं नाल बिठा करके कथा का पाठ करवाया करते। तो मेरे शहनशाह पिता की बरकत एक पंक्ति आई। बाबा सुंदर सिंह ने कथा की बिसरत जाई हो मरत। ख्याल करना साध संग महापुरखों का जीवन है। बाबा सुंदर सिंह जी ने कथा की इस पंक्ति की ते बाबा गुरबचन सिंह जी रुक गए। अगली पंक्ति पढ़न में कुछ देर हो गई रुक गए। कुछ देर बाद पंक्ति पढ़ी ते बाबा सुंदर सिंह जी ने संगत नूं कहा खालसा जी इउं ना ख्याल करियो। भाई ज्ञानी सिंह ने छेती नाल पंक्ति नहीं पढ़ी। कहंदे ए सिंह जिवें जिवें कथा सुनदा नाल दे नाल अपनी अवस्था जिहड़ी है उस नूं तोलदा है। नाल दे नाल अपनी अवस्था नूं समझदा है मेरी अवस्था कितनी है। इसलिए कहंदे ने इन्नी क रुकावट तां पई है कि अपनी अवस्था बना रहे सन। निमख ना बिसरो हीए मोरे ते बिसरत जाई हो मरत। ते बाबा गुरबचन सिंह जी सिमरन विच जुड़े सन। हर के नाम की वडियाई है। महापुरखों ने व्याख्या करते भी यह सिंह सिमरन वाला है। बख्शिश है दाते दी। बख्शिश जदों कीती महापुरुषों ते तां सारा ही गुरु ग्रंथ साहिब जी की कथा बोपा राय कला विच बाबा सुंदर सिंह महापुरखों ने 5 घंटे सवेरे 3 घंटे शाम नूं 8 घंटे रोज 18 पत्रे रोज महाराज सुन के 40 दिनों में संपूर्ण कथा सुनी सी महापुरखों तो कोल बैठ के। साडे वांगू लिखनी नहीं पैंदी सी। उन्हां अनुभव इतना खोल दिता सी जिथे किते साखी आउणी टूक दे देनी। जिन्ने अर्थ महापुरखा कीते उन्ने ही सुणाउणे। इउं तैयार कीता सी महापुरखा नूं अगली बख्शिश देण वास्ते। तो मेरे शहनशाह पिता सतगुरु महान बख्शिश दा सदका महापुरखा ने इउं महापुरखा तो विद्या प्राप्त करके टकसाल की सेवा संभाल प्राप्त करी सी। बख्शिश महापुरखा दी नानक दास वखाणी। हजूर गुरु अर्जन देव साहब कहते नानक दास धन सतगुरु पातशाह आप गुरु ने परमेश्वर का रूप ने पर दास सेवक का दर्जा रखते हैं। हजूर पातशाह निमरता जनाते हैं सानू समझाते हैं। नानक दास वखाणी हजूर पातशाह कहते भाई पूरे गुरु तो जानी है ये अकथ कहानी है वाहिगुरु जी दी। पर कहते ने असी वखियान कीती है सेवकां ने गुर पूरे ते जानी। पर हजूर गुरु अर्जन देव साहब कहते जो कुछ भी असी कहा
ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਖਿਆਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਮਹਿਤਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕਥਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਿੰਘ ਬੇਲਾ ਨਾਮ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਖੇਤਾਂ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਸੰਪੂਰਨ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ 27ਵੀਂ ਕਥਾ ਸੀ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਦਿਨ 3 ਕਥਾ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਗਏ ਨੇ। 14 ਹਾੜ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਕਰਕੇ ਨੰਗਲੀ ਛੱਡ ਆਏ ਸੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਆਣ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਥਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਬਾ ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਮੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹਨੇਰੀ ਮੀਂਹ ਬਹੁਤ ਆ ਗਿਆ। 12 ਵਜੇ ਨਾਲ ਸਾਹ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪਿਆ, ਸਰੀਰ ਤੇ ਨੁਕਸ ਸੀਗਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ, ਦਵਾਈ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲੀ ਦਿੱਤੀ, ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ। 1 ਵਜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਸਾਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। 34 ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਖੜੇ ਸਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਛਿੱਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੰਜਾ ਸਾਡਾ ਬਰਾਂਡੇ 'ਚ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੰਜੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰਨਾ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਚੱਕੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਰਾਂਡੇ 'ਚ ਮੰਜਾ ਰੱਖਿਆ, ਹਨੇਰੀ ਨਾਲ ਬਾਛੜ ਆਉਣ ਲੱਗੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰੀਏ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਉੱਠੇ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਹਨੇਰੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ 2:10 ਤੇ ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਚੜ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹੀਦਾ 15 ਹਾੜ। 15 ਹਾੜ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ 2:10 ਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਪਿਆਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ 16 ਹਾੜ ਦਾ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਪਤਾਲਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੜੀਸਾ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਦਿਹਾੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ 14, 15, 16 ਹਾੜ ਦਾ ਇਹ ਮੁੱਖ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਮਿਲ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਟਕਸਾਲ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ 14ਵੇਂ ਮੁਖੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ 25 ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾ, ਕਈ ਸਿੰਘਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਸਨ। ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਦਾਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਲੀ, ਨਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਜੰਮੀ ਨਾ ਜੰਮੇਗੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਵਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੀ ਕਰਨੀ ਆ ਔਰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਐਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ। ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਟਕਸਾਲ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਵੇ। ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਸੇਵਾਦਾਰ, ਟਕਸਾਲ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਛੰਨ ਹੋ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਮਾਣਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ, ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ। ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਰੀ ਦੀ ਬਰਤਾਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣੀਏ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਅਸੀਂ ਸੜੀਆਂ, ਜੋ ਮੈਸੇ ਅਸੋ ਮੇਲ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਸ਼ਮਾ ਘੱਟ ਹੋਣੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਬੋਲੇ। ਗੁਰੂ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਵਣ ਜੀ। ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ, ਜਨ ਬੋਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਵਖਾਣੀ, ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਤੇ ਜਾਣੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।